اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اس کو بھوک لگی. کتاب مقدس کا پڑھا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب. بائبل مقدس کا یہ جو حصہ آج ہم سبوں نے سنا، پڑھا، اور وہ لوگ جو اس وقت فیس بک پر ہمارے ساتھ لائیو اس میسج کو سن رہے ہیں، انہوں نے بھی سنا اور پڑھا. یہ وہ حوالہ ہے جس کی بنیاد پر کلیسیائے عالمگیر روزوں یا لینٹ کے ایام جو ہیں ان کو مناتے ہیں اور ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں. یہ مثال جو ہے خداوند یسوع مسیح نے قائم کی. آپ ابلیس سے 40 دن اور 40 رات آزمائے گئے. اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، اگر وہ 40 دن اور 40 رات آزمائے گئے ہیں تو 40 دن اور 40 رات فاقوں کا جو ذکر ہے وہ پرانے عہد نامہ میں بہت مرتبہ آیا، اور آپ نے نہایت سنجیدگی سے اسے پڑھا، سنا، اور بہت سے لوگوں کے پاس اس کی بابت علم بھی ہے. اس کی وجہ، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس پر عمل پیرا ہو رہے ہیں. بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ 40 دن اور 40 رات جو فاقہ کیا، جناب موسیٰ نے پہلی مرتبہ 40 دن اور 40 رات خدا کی حضوری کے اندر خدا کے جلال، اس کی قدرت اور اس کی قدوسیت کو محسوس کیا، لیا اپنی ذات کے اندر، اور خدا نے آپ کو احکام عشرہ یعنی 10 احکام دیا. جب خدا نے آپ کو 10 احکامات سے نوازا، آپ واپس آئے 40 دن اور 40 راتوں کے بعد، تو جناب یشوع جو تھے آپ کے شاگرد، وہ اس وقت اس پہاڑ کے نچلی جانب کھڑے تھے جہاں جناب موسیٰ اوپر گئے ہوئے تھے. اور بائبل مقدس میں لکھا جیسے وہ نیچے آتے ہیں تو یشوع آ کر کہتے ہیں، بزرگ یشوع کہتے ہیں کہ مقدس موسیٰ سے کہ آپ اپنے چہرے کو ڈھانپ لے کیونکہ خدا کا جلال آپ کے چہرے کے اوپر چھایا ہوا ہے. اور پھر بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جیسے موسیٰ نیچے گئے، لوگوں نے بچڑا بنایا ہوا تھا، آپ نے غصے میں آ کے وہ 10 احکام کی 2 لوہوں کو توڑ دیا، اور پھر خدا نے تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پھر تھوڑے دنوں کے بعد بلایا اور فرمایا اوپر آ، اور دوبارہ احکام دیے، اور پھر احکام لیتے لیتے 40 دن اور 40 رات اور لگ گئے، اور وہ پھر 40 دن اور 40 رات خدا کے جلال سے معمور ہوئے. تو بنیادی طور پر مقدس موسیٰ نے 80 دن خدا کی حضوری میں گزارے، اور جس دن خدا نے بزرگ ایلیا کے ساتھ کلام کیا اور ایلیا سے کہا، ایلیا تو نے چلنا ہے پیدل، اور 40 دن اور 40 رات کچھ کھانا پینا نہیں ہے، اور ہوریب کے پہاڑ کے اوپر جانا ہے تو نے، تاکہ میں اپنے جلال کو تم پر ظاہر کر سکوں. سو یہ 2 بڑی شخصیات ہیں، ایلیا اور موسیٰ، اور تیسری شخصیت خداوند یسوع مسیح ہے. اب ان دونوں شخصیات نے خدا کے ساتھ جو ہے، ایک نے 80 دن گزارے، 2 مرتبہ 40 دن اور 40 راتیں، پھر دوسری شخصیت نے 40 دن ٹریول کیا، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، خدا کا جلال کثرت کے ساتھ رہا. اور ان دونوں کی بابت لکھا ہے. جس دن جناب موسیٰ کی وفات ہوتی ہے تو بائبل مقدس میں بتاتی ہے کہ مقدس موسیٰ کی وفات کے اوپر ان کی لاش کے اوپر جھگڑا ہوا. میکائیل فرشتے نے آ کر لاش کے اوپر سے وہ ساری بحث کو سمیٹا. فرشتگان کے ساتھ جو جھگڑا ہو رہا تھا، فرشتوں کا، ناپاک فرشتوں کا اور پاک فرشتوں کا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے میکائیل نے لوسیفر، ابلیس یا شیطان کے اوپر نالش کرنے کی جرت نہ کی، بلکہ کہا خدا تجھے پوچھے. اور بائبل مقدس میں لکھا جناب موسیٰ کی کسی کو آج تک قبر بھی معلوم نہیں ہے کہ ان کی قبر کہاں ہے. پھر مقدس ایلیا جب 40 دن اور 40 رات خدا کے ساتھ حضوری میں رہتے اور خدا کوئی دور کے اوپر، کوئی ہوریب کے اوپر انہیں اپنے جلال کو دکھاتے ہیں، اور ایک دھیمی آواز کے اندر خدا ان کے ساتھ کلام کرتے ہیں، تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے وہ ایسے خدا کے جلال سے معمور ہوئے کہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے. سو یہ 2 بڑی شخصیات ہیں،
اور جس دن خداوند یسوع مسیح پہاڑ کے اوپر جاتے ہیں اپنے شاگردوں کو لے کر، تو بائبل مقدس کے اندر لکھا آپ دعا کر رہے ہیں، اور دعا کرتے کرتے آپ کا چہرہ اتنا جلالی ہو گیا کہ آپ کا بدن مبارک پورے جلال سے معمور ہے۔ کوئی اس میں شک نہیں کہ آپ سراپا جلالی ہیں، کوئی اس میں ہرگز شک نہیں کہ آپ جلال سے معمور ہیں، آپ مبدائے انوار ہیں، آپ مبدائے جلال ہیں، آپ کے اندر سے کرنیں نکلتی ہیں۔ لیکن شاگردوں کو جو اس وقت آپ جسمانی حالت کے اندر ہیں اور اس بدن اقدس کے اندر جو انسانی بدن لے کر آپ آئے ہیں، تو شاگردوں کے سامنے آپ جلال کی حالت میں نظر آئے، اور اتنا جلال، اس جلال کے اندر آپ نے دو شخصیات کو دیکھا۔ شاگرد تصدیق کرتے ہیں کہ شاگردوں نے ایلیا کو اور موسیٰ کو دیکھا، اور وہ دونوں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ وہی ایلیا ہے جو زندہ اٹھایا گیا، یہ وہی موسیٰ نبی ہے جو 40 دن اور 40 رات کا فاقہ کر رہے ہیں، 80 دن رات خدا کے جلال سے معمور رہے ہیں، اور اب وہی آ کر میرے آقا ربنا یسوع المسیح کے ساتھ گفت و شنید کر رہے ہیں۔ اب کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ اناجیل اس کی بابت خاموش ہے۔ کیا انہوں نے اپنے ڈسکشنز کی؟ کیا گفتگو کی؟ کس طریقے سے آ کر ان دونوں بزرگوں نے خداوند کی حضوری کے اندر آ کر کلام کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ جناب موسیٰ بھی آسمان پر موجود، جناب ایلیا بھی آسمان پر موجود، اور دونوں اترے جناب مسیح کے پاس۔ تو یہ تین شخصیات ہیں جنہوں نے 40 دن اور 40 رات کا فاقہ کیا، اور یہ تینوں شخصیات ایسی ہیں جو جلال سے معمور ہے۔ اب ان دونوں کا موازنہ یا ان دونوں کا مقابلہ کروانا میری اوقات سے باہر ہے، اور نہ ہی میں ان دونوں شخصیات کا مقابلہ جناب مسیح کے ساتھ کروا سکتا ہوں۔ کیوں؟ یہ دونوں کے دونوں نبی ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نبی سے بڑھ کر ہے۔ کوئی ہیلیلویا کہہ سکتا ہے؟ آپ نبی سے بڑھ کر ہیں، اور جو نبی سے بڑھ کر ہو وہ خدا ہی ہو سکتا ہے۔ تو خدا انسانی شکل کے اندر ہے، اگرچہ وہ خدا کی صورت پر ہے تو بھی انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی بدن کے اندر ظاہر ہوا۔ جب وہ انسانی بدن کے اندر ظہور لیتا ہے تو اس کے ظہور کا مقصد ہے، اور وہ ظہور کا مقصد یہ ہے کہ بنی نوع انسان کے اندر آ کر اپنی قدرت کو اور ابلیس کے منصوبوں کو فیل کرنا، فنا کرنا، موت اور اس کی ساری قدرت، گناہ اور اس کے سارے اختیار کو اپنے پاؤں تلے روندنا۔ یہ تھا میرے آقا کا مقصد دنیا کے اندر آنے کا۔ اور جب آپ اس زمین پر آئے، آپ مریم مقدسہ، مریم صدیقہ کے ذریعہ سے اس زمین پر آئے، اور جب آپ کی عمر مبارک 30 برس کی ہوتی ہے تو شریعت کے مطابق آپ شریعت کے فرزند بن جاتے ہیں، اور بطور شریعت کے فرزند ہونے کے آپ نے جو پہلا قدم اٹھایا وہ تھا آپ کا پاک بپتسمہ۔ آپ نے پاک بپتسمہ لیا، اور بپتسمہ لینے کے لیے یوحنا اصطباغی کے پاس گئے۔ تینوں اناجیل اس بات پر متفق ہے کہ جب آپ یوحنا اصطباغی کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ یوحنا اصطباغی کہتا ہے کہ میں تو اس لائق نہیں ہوں کہ تیری پاؤں کے 10 جوتوں کی تسمے بھی کھول سکو، اور تو مجھے کہتا ہے مجھے بپتسمہ دے، میری اوقات ہی نہیں ہے تجھے بپتسمہ دینے کی۔ تو خالق، میں مخلوق، تو آسمان سے اترا ہے، میں زمینی ہوں، تیرا میرا ملاپ نہیں ہے، میں تو اس لائق نہیں ہوں کہ تیرے پاؤں کے اندر جو جوتی تو نے پہنی ہے میں اس کا بھی تسمہ کھول سکوں۔ تو مجھ سے کہتا ہے مجھے بپتسمہ دے۔ تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جناب مسیح یسوع نے فرمایا اب تو ہونے دے، کیونکہ ہمیں اس طرح ساری راست بازی کو پورا کرنا ہے۔ اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے جیسے آپ پانی کے اندر جاتے ہیں اور پھر پانی کے اندر جا کے بپتسمہ لیا، پانی کے اندر بپتسمہ لینے کے بعد جیسے آپ اٹھتے ہیں تو آسمان آپ کے لیے کھل جاتا ہے، اور آسمان سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس سے میں خوش ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ روح القدس کبوتر کی طرح آپ پر آیا،
خدا کا جلال آپ پر ٹھہر گیا. لوگ حیران پریشان ہو گئے کہ دنیا کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آسمان سے عرش معلا سے آواز آئے, اور آواز بھی کیا آئے, یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ آپ وہاں سے اٹھے اور وہاں سے چلنا شروع کیا, اور چلتے چلتے سیدھا بیابان کے اندر آئے. کتاب مقدس کے اندر یوں لکھا ہے, بائبل مقدس فرماتی ہے, کتاب مقدس متی رسول کی انجیل اور اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں آیت سے, اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا. جب بپتسمہ لے لیا تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے, اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر آیا, اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا, اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا, اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی, یہ میرا پیارا بیٹا ہے خوش ہوں. اور آگے 4 باب کا آغاز ہو جاتا ہے. اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا. اب یہاں دیکھیے نقطے کی بات, مقدس موسیٰ کو احکام 10 ملنے ہیں. مقدس ایلیا خدا کے جلال کو دیکھنے کے لیے گیا, وہ 80 دن احکام لیتا رہا, یہ 40 دن اور 40 رات جلال کی قدرت کو دیکھنے کے لیے گیا ہے. اب دونوں کو دیکھیے, جلال سے معمور, اور معمور ہو کر ایک کہتا ہے کہ اپنے چہرے کے اوپر نقاب ڈال, کیونکہ جو کوئی انسان تیرے چہرے کو دیکھے گا وہ مر جائے گا. دوسرا زندہ جلال کی شکل میں آتشین رتھوں کے ساتھ آسمان پر اٹھایا گیا. تو اب یہ تیسری شخصیت جس کا نام ربنا یسوع المسیح ہے, جس کی بابت فرمایا گیا آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں میں سے کسی اور کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا, ایک ہی نام ہے, اور آوازیں بلند بولے وہ نام یسوع مسیح کا نام جو ہے. اب وہ جو انسانی شکل کے اندر ہے اس کی بابت لکھا ہے وہ آزمایا گیا. موسیٰ آزمایا نہیں گیا. مقدس موسیٰ, جناب موسیٰ تو جلال سے معمور ہے, خدا کی قدرت سے معمور ہے. اب دیکھیے دوسری بات, مقدس ایلیا کبھی بادل گرج رہے ہیں, کبھی بجلیاں گرج رہی ہیں, کبھی جلال بہ رہا ہے, کبھی دھیمی سی آواز آ رہی ہے اور خدا گفتگو کر رہا ہے. یہ ہے 40 دن اور 40 رات فاقہ, وہ بھی ہے 40 دن اور 40 رات, ٹوٹل 80 جناب موسیٰ, 40 دن ایلیا. لیکن اب لکھا ہے کہ ان کو روح آزمانے کے لیے لے گیا. وہ آزمائے نہیں گئے. جس طریقے سے جناب مسیح کو آزمایا گیا وہ آزمائے نہیں گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح زمین پر اس لیے آئے تاکہ ابلیس اس کا ٹیسٹ بھی کر سکے. ابلیس جو انسانوں کو ورگلاتا ہے, ابلیس جو انسانوں کو اپنے شکنجا اور چنگل میں کر لیتا ہے, اس سے آزمانے کے لیے میں یوں کہوں گا آسمان پر ایک جنگ ہوئی. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے میکائیل اور مقرب فرشتے کے درمیان, اور آسمان سے ابلیس کو گندگی کی طرح زمین پر گرایا گیا, اور اس نے آ کر انسان کو ورگلایا. آدم کو جو خاکی تھا, اے آدم تو خاک ہے اور خاک میں دوبارہ لوٹ جائے گا, خاک سے لیا گیا ہے, اس کو ورگلایا. اس نے پلٹ آیا, خدا دنیا میں آیا. اب خداوند یسوع مسیح آدم ثانی بن کر آئے, دوسرا آدم بن کر آئے. پہلے آدم نے گناہ کیا, خطا کی, آزمائش میں پڑ گیا, اور اس کی نسل کے اندر جتنے لوگ آئے ہیں وہ سارے آزمائے جاتے ہیں. آج جتنے آپ یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کبھی آزمایا نہیں گیا. آزمائش کا آنا اشد ضروری ہے. نہایت حساس بات ہے یہ کہ ہم پر آزمائش آئے. ہر ایک شخص کو اس کے ایمان کے مطابق, اس کی لیاقت کے مطابق, اس کی طاقت کے مطابق آزمایا جاتا ہے.
पौलुस रसूल कहता है तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े, और खुदा जानता है वो तुम्हें तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में नहीं डालेगा। इसका मतलब है आजमाइश में पड़ना हर शख्स पर, ईमानदार पर वाजिब। ईमानदार हो या ना हो, सारे आजमाए जाते हैं, कोई किसी काम के लिए, कोई किसी काम के लिए। अब आप देख लीजिए, नौकरी लेने जाए तब इंटरव्यू दिया जाता है, आजमाइश में नहीं है। एग्जाम देने हो तब एग्जाम के अंदर लिखना पड़ता है। तो ये एक्चुअल तो आजमाइश है। हमारी मेंटल लेवल चेक किया जाता है, हमारा नॉलेज को चेक किया जाता है, और जब जॉब दी जाती है तो उनकी सारी बातों की तहकीक की जाती है कि आया ये इन क्वाइफ पे उतरता है पूरा या नहीं, इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे ये पूरा उतरता है। और अगर उतरता है तो जॉब दी जाती है, और आपकी डिमांड के मुताबिक सैलरी भी दी जाती है। ये आजमाइशें है, ये आजमाया जाता है, और फिर आपको बखरा उसका मिलता है, उसका रिजल्ट मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। जब तक आप आजमाए नहीं जाए, ना आप पास हो सकते हैं ना फेल हो सकते हैं। तो पास और फेल होने के लिए ट्रायल्स के अंदर से, मुश्किल के अंदर से, परेशानियों के अंदर से गुजरना पड़ता है। और याद रहे, कई मर्तबा खुदा हमें इब्लीस के हाथों दे देता है ताकि हम आजमाए जाए। खुदा छूट देता है। अय्यूब की जिंदगी देखिए, खुदा ने उसे, इब्लीस को कहा कि आजमा ले। तो अब बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि और रूह यीशु मसीह को बियाबान में ले गया, जंगल में ले गया, ताकि उसे आजमाए। अब देखिए, हम ईमान रखते हैं ये वो रूहुल कुद्स है जो अभी थोड़ी देर पहले कबूतर की शक्ल में आसमान से खुदा के पास से नाजिल हुआ। और बाइबल मुकद्दस बताती है, आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूं। तो उसके ऊपर कबूतर आया, और ये रूहुल कुद्स जो ऊपर ठहरा है, जो खुदा का कानून है, जो खुदा की जात में से है, जो खुदा है, दर हकीकत भी उसे लेके जा रहा है, चल मैं तुझे आजमाई दूं। वो हमारी तरह आजमाया जा रहा है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड जो है वो फर्क है, उसका मयार फर्क है, उसका रुतबा फर्क है। हमारा मयार, हमारी आजमाइश हर बंदे के लेवल के मुताबिक आती है। हमारे लेवल से कम आजमाया नहीं जाएंगे हम। जब भी आजमाइश आएगी, हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक, हमारे लेवल के मुताबिक, हमारी लियाकत के मुताबिक, हमारी कैपेसिटी के मुताबिक आजमाया जाएगा। अब मिसाल के तौर पर आपने देना है एग्जाम मैट्रिक का, आपके सामने एमए के तो पर्चे नहीं रखे जाएंगे, ये नामुमकिन है, और आप वो दे भी नहीं सकते क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है। इसलिए जो जिसका स्टैंडर्ड है उसी तरह आजमाया जाए। और अब देखिए ये जो आजमाइश हो रही है, ये दोनों की आमने सामने हो रही है। इब्लीस और खुदा का बेटा यीशु आमने सामने है, और इंजील मुनव्वरा का मुताला करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। सो इसका मतलब ये है, ये जो आजमाइश है ये 41वें दिन को हो रही है, ये 40वें दिन तो नहीं है। बहुत से लोग शायद इसको इसकी जो तशरीह है वो गलत कर इंजील बयान करती है, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को 41वें दिन उसे भूख लगी। सो 40 दिन और 40 रात जनाबे मूसा अहकाम अशरा लेकर आ रहे हैं, 10 अहकाम लेकर आ रहे हैं। 40 दिन और 40 रात खुदा की हुजूरी में रहने के बाद खुदा धीमी आवाज में एलिया के साथ गुफ्तगू कर रहा है, और 40 दिन और 40 रात फाके के बाद सीधा इब्लीस ही गुफ्तगू कर रहा है। अब देख लीजिए, वहां खुदा गुफ्तगू कर रहा है, यहाँ इब्लीस गुफ्तगू कर रहा है, और यहाँ खुदा गुफ्तगू कर ही नहीं सकता क्योंकि वो तो खुद खुदा है। वो किससे गुफ्तगू करे, किससे गुफ्तगू करे, वो तो खुद खुदा है। तो खुद खुदा किससे गुफ्तगू,
तो इब्लीस कहता है कि तू खुदा है तो फिर मैं भी जरा तुझे आजमा लूं, तू इंसानी शक्ल में, हाँ तू इंसानी शक्ल में है तो अब मैं तू बतौर इंसान तुझे आजमाता हूं। लेकिन उसे ये इल्म है कि अलूहियत की सारी मामूरी इसी में मुजस्सम होकर सकून, अर्श हो या फर्श हो, तख्त हो या रियासतें हो, हुकूमतें हो या इख्तियारात हो, सारे बनाए तो इसी के लिए गए। वो जानता था, लेकिन वो फिर भी आजमा रहा है। ठीक है, फिर भी आजमाया। और बाइबल में लिखा, और आजमाने वाले ने पास आकर उसे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह रोटियां बन जाएं। अब खुदावंद यीशु मसीह को जिस्मानी तौर पर जो पहला जो आजमाइश का 41वें दिन जो काम उसने शुरू किया वो ये था कि अब जरा पत्थरों को कह रोटियां तो बने। 40 दिन 40 रात तो बहुत होता है टाइम, अब तो तुझे भूख लगी है। और जनाब मूसा जब आए होंगे तो यशुआ ने और बाकी लोगों ने खुराक तो दी होगी, जनाब एलिया को भी खुराक दी होगी। यहाँ तक तो उनको तो कब्बे आगे खुराक दे जाते थे, गोश्त आगे दे जाते थे। तो जनाब मूसा को भी खुराक मिली, जनाब एलिया को भी खुराक मिली। अब ये देख लीजिए, यहाँ आके फाके कहा, जिसको हम जिस की बुनियाद पर हम 40 दिन और रोजों के अयाम के अंदर गुजारते हैं, उसी बुनियाद पर जनाब मसीह को इब्लीस कह रहा है, अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह रोटियां बन जाए। तो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह बड़ी कुदरत वाला खुदा है। उसे आजमा कहां से रहे? रोटी से। वो ये नहीं जानता, शायद उसकी अकल माऊफ हो गई है, वो अपनी मुट्ठी खोलकर हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता, जो जानदारों की ख्वाहिश पूरी करता है, जो पत्थर के अंदर कीड़े को रिज्क देता है, जो जिन चीजों को हम देखते नहीं है उनको भी रिज्क देता है, आसमान की हो या जमीन की हो, पानी की हो या जमीन की निचली मखलूकात, तो सारे अपनी आंखें मेरे आका जनाब मसीह की ज़ात तैयबा की जानिब लगाए हुए होते हैं कि वो अपनी मुट्ठी खोलकर हम आसूदा हो। परिंदे उसी से रोजी मांगते हैं, चरिंदे उसी से रोजी मांगते हैं, दरिंदे उसी से रोजी मांगते हैं, हैवानात, नबातात, जमादात, हर एक जी रूह जिसके नथनों में जिंदगी का दम है, जो खुराक चाहता है, वो तो देता ही खुदा का बेटा यीशु उनको है। तो आज इब्लीस उसे ही कह रहा है, तुझे भूख लगी है, अकल नहीं है, तेरी अकल माऊफ हो रही है, लग रहा है ला गया तुझे ये इल्म नहीं हो रहा, ये तो सबको बांटता है, ये तुझे याद नहीं है। अभी थोड़ी दिनों के बाद क्या होगा कि जब बियाबान के अंदर लोगों को भूख लगेगी तो ये चंद रोटियों के ऊपर बरकत देगा तो तारों खा जाए और फिर बचे हुए टुकड़ों के टोकरियां उठाई जाए। तो आज तू इसे कह रहे, ये तो वो है जो बियाबानों में मन बरसाता है, ये वो है जो बटेरे इसके कहने पे आते हैं, ये वो है कि जब समंदर के किनारे, झील के किनारे बैठता है और अपने शागिर्दों के लिए मछलियां तैयार करने के लिए, उनको भूख लगती है, उनके लिए मछलियां तैयार करने के लिए ख्वाहिश करता है, तो मछलियां खुद ब खुद उनके कदमों में आ जाती है और कहती है, हमें ढूंढ, तूने ही हमें खल्क किया, तूने बनाया, खालिक को मखलूक की जरूरत है, मखलूक हासिल। तो आज ये कह रहे हैं, अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से क्या रोटियां बन जाए? क्या नुक्ते की बात है। मेरे आका के साथ जो बात कर रहा है वो रोटी की बात नहीं हो रही। नोट करें, कई मर्तबा हमारा ईमान जो है ये रोटी पर ही मुतजलजल हो जाता है, खाने पे मुतजलजल हो जाता है। हम कई मर्तबा खुराक की बुनियाद बना के रोटी, पेट के जहन्नम को दूर की आग मिटाने के लिए यहां तक हम गिर जाते हैं कि लोग अपने बच्चों को भी सेल कर देते हैं। आप जानते हैं, जब ईरान के अंदर जब कैद पड़ा था सामरिया के अंदर, तो ईरान की फौजों ने चारों इतराफ से घेरा हुआ था, तो सामरिया के अंदर इतना कैद था कि बादशाह एक दिन चल रहा है दीवार के ऊपर, एक औरत रो रही है नीचे और रो रो कर कह रही है, बादशाह मेरा इंसाफ कर। बादशाह कहता क्या हुआ है? बादशाह से उस औरत ने कहा, बादशाह ये मेरे साथ जो औरत है, काल इतना था, कैद इतना था, हमारे पास घर में खाने के लिए नहीं था, तो हम दोनों ने डिसाइड किया ऐसे मर जाएंगे, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, तो ऐसा कर, एक दिन तू अपने बच्चे को ज़बह कर तो हम खाएंगे, तो अगले दिन तो मैं अपने बच्चे को ज़बह कर लूंगी। तो हमने डिसाइड किया
कल के जो दिन गुजर गया है, इस दिन इसके बच्चे को हमने ज़बह किया, आज इसके बच्चे की बारी है, तो ये बच्चा ज़बह नहीं करने को तैयार। तो यहां तक जब इंसान को भूख लगती है ना, तो इंसान अपनी औलाद ज़बह करके दिखा जाता है। इससे भयानक बात और क्या है? नापाक जानवर तो दूर की बात है, परिंदे दूर की बात है, नापाक परिंदे, यहां तो लोग औलाद को ज़बह करके खा जाते हैं भूख मिटाने के लिए। तो जहां इंसान की जिबिल्लत है कि वो अपनी भूख मिटाने के लिए अगर औलाद तक कुर्बान करता है, तो वो अपने जिस्म को करने में कितनी देर लगती है। आज बहुत से लोग हैं जो जिस्म फरोशी का काम कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो मजबूर होकर खुराक के लिए, रोटी के लिए पता नहीं कौन कौन से धंधे कर रहे हैं, कौन कौन से जतन कर रहे हैं कि किसी तरीके से मेरे बच्चों को खुराक मिल जाए, मुझे खुराक मिल जाए, रोटी मिल जाए। रोटी के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। लेकिन एक दिन मेरे आका ने, खुदा के बेटे यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, मत्ती रसूल की इंजील के 6 बाब के अंदर लिखा, अगले चैप्टर्स के अंदर लिखा, फिक्र क्यों करते हो? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे? हवा के परिंदों को देखो, न बोते हैं न खाते हैं, तो वो भी तुम्हारा आसमानी बाप ने देता है। इसका मतलब ये है कि फिक्र क्यों करते हो खाने के लिए? मैं यहोवा यरी हूं, मैं मुहैया करूंगा। अगर मैं इब्राहिम के लिए पहाड़ के ऊपर, मूरिया के ऊपर बर्रा मुहैया कर सकता हूं उसके बच्चे के लिए, तो तेरे लिए भी खुराक मुहैया कर सकता हूं। मैं अगर एलिया के लिए कौवे मुहैया कर सकता हूं, कौवे जाकर एलिया को खुराक दे, तो तुझे भी दे सकते हैं। इसलिए परेशान ना खुराक से ना आजमाया जा। खुराक से कई मर्तबा हमारे ईमान का जहाज डूब जाता है। कई मर्तबा खुराक हमें इतना नीचे ले जाती है कि हम अपने इखलाक से गिर जाते हैं, हम अपने मिजाज से गिर जाते हैं। भूख, इफलास, नंगापन इंसान को बहुत मजबूर देता है, और ये इब्लीस की कई मर्तबा चाल होती है कि हमें किसी तरीके से वो इस चुंगल के अंदर फंसाए। अब देख लीजिए, नाजायज काम इंसान उस वक्त करता है जब उसे पैसों की जरूरत होती है, रोजी की जरूरत होती है। तो खुदा यीशु मसीह ने पहला फार्मूला बताया, फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं। बल्कि इससे बढ़कर, खुदा से बढ़कर कहा, मैं तुम्हारा बाप हूं। और बाप कैसे हो? तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो। जब तुम्हारा बेटा रोटी मांगे तो कभी उसे पत्थर दिया, या जब तुम्हारा बेटा कभी मिट्टी मांगता है कभी उसे सांप दिया। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को क्यों ना देगा? मैं तुम्हें दूंगा, इसलिए फिक्र ना करो। तो जब अपनी बारी आई, जब मेरे आका खुदावंद यीशु मसीह की बारी आई, और शैतान आकर कहता है, अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से क्या रोटियां बन जाए। अजीब फिलॉसफी है तेरी, तुझे अकल ही नहीं है इस बात की, और तुझे सारा इल्म है, तुझे सारा नॉलेज है, लेकिन ये तू फिर अपनी शैतानियों से बाज नहीं है, चालाकियों से बाज नहीं है। इसे सारा इल्म है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि दुनिया का कोई इल्म नहीं जो इसे मालूम ना हो। ये खातमुल कमाल है, और दुनिया का कोई इल्म नहीं जो इसे ना आता हो। ये तो उस बात को भी जानता है जब खुदा की सारी अथॉरिटी यीशु मसीह के पास है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा, आसमान के तले जमीन के ऊपर यीशु नाम बख्शा गया, और उसको ही अथॉरिटी दी गई, चाहे आसमान की हो चाहे जमीन की हो, क्योंकि सारा इख्तियार यीशु के पास। और इसे पता है, इसी ने मुझे गंदगी की तरह आसमान से जमीन पर पटका है। अथॉरिटी का पता है, इसे सब पता है, लेकिन चालाकी पता क्या कर रहा है? अब जरा देखिए, भूख अपनी जगह, लेकिन चीज को ट्विस्ट कर रहा है। कर क्या रहा है? तेरी बाबत लिखा है। अब ये यूज कर रहा है खुदा के कलाम को। रोटी कोई मानी नहीं रखती, रोटी कोई मानी नहीं रखती। रोटी तो आने जाने वाली चीज है, आज नहीं खाएंगे कल खा लेंगे, कल नहीं खाएंगे परसों खा लेंगे, आनी है। रोटी कब्बे भी देकर जाएंगे, लेकिन जो यहां बात कर रहा है ना इब्लीस खुदावंद यीशु से, वो ये कह रहा है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा, लिखा है आदमी सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता,
اس کا مطلب ہے خداوند یسوع نے دو باتیں کی. پہلی بات آدمی سے مراد اپنی ذات ابن آدم. دوسری بات آدمی سے مراد میں اور آپ. تو فرمایا آدمی صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا بلکہ ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے اس سے جیتا ہے. خدا کے منہ سے نکلتا کیا ہے؟ خدا کا کلام. اور خدا کا کلام جو ہے وہ بائبل مقدس ہے. بائبل مقدس ہے. اور بائبل مقدس سکھاتی ہے کر کیا کر تو یہ کر اپنی ساری فکریں مجھ پر چھوڑ دے. دوسری بات بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے پاؤں نیچے گرا دے کیونکہ تیری بابت لکھا ہے وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے ایسا نہ ہو جتنے پاؤں پتھر سے ٹھیک. یہ ہے آزمائش کہ اگر تو خدا کا بیٹا تو گرا نیچے. تیری بابت تو لکھا ہے. اب یہ لکھا ہے کہ ذرا مس انٹرپریٹیشنز کی جاتی ہے. لکھا ہے اور یوز کون کر رہا ہے؟ ابلیس. یہ ورڈ جو ہے یہ لفظ جو ہے یہ پیراگراف جو ہے ابلیس یوز کر رہا ہے. لکھا ہے. مجھے آج کل ایک ٹیلی فون آیا اور میں ابھی تک پریشان. میں نے ابھی تک پورا جواب نہیں دیا اس فون پر. اس فون کے اندر ایک شخص بڑے ایمان کے ساتھ یہ مجھے کہہ رہا تھا پادری صاحب ہم دعا کروانا چاہتے. شاید وہ میری آواز سن رہا ہوں. ہم دعا کروانا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی ضرور میں دعا کروں گا. کس لیے کروانی ہے؟ ایک فیملی ہے ان کی بیٹی کو وفات پائے ہوئے تقریباً کوئی 100 ڈیز سے زیادہ ہو گئے. 3 مہینے سے زیادہ ہو چکا نوجوان لڑکی ہے اور وہ وفات پا گئی ہے. تو مجھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اس کی قبر کشائی کریں گے اور اس لاش کو باہر نکالیں گے اور لاش کے اوپر دعا کریں گے. دعا کرنے کے وسیلہ سے وہ زندہ ہو جائے گی. میں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بائبل کے اندر لکھا ہے ہم ایمان لاتے ہیں. بائبل کے اندر لکھا ہے ہم ایمان لاتے ہیں. لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے بھی فرمایا تو مجھ سے بڑے بڑے کام کرو. لکھا ہے جناب. کب کہا نہیں لکھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کئی مرتبہ وہ آیات جو انسانی جبلت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے ہمارے رشتوں کے ساتھ ہمارے احساسات اور جذبات کے ساتھ کئی مرتبہ ہم ان کی طرف چلے جاتے ہیں. سمجھے بھی آسان ہے کہ بھائی لکھا. اب مجھے ایک سوال کا جواب دے سارے جتنے لائیو سن رہے ہیں اور جتنے اس وقت چرچ کے اندر موجود ہیں. میں دیکھ رہا ہوں چرچ کی گیلری بھری ہوئی ہے. نیچے لوگ بھرے ہیں. تھینک یو. آپ خدا کے کلام کو سن رہے ہیں. غور سے سنیے گا اور مجھے اس بات کا جواب دیجیے گا. خداوند یسوع مسیح نے اپنی ذات کے اندر اپنی حیات کے اندر کتنے دن کے مردوں کو زندہ کیا؟ ذرا بلند آواز سے بتائیے گا. ساری دنیا سنے. بلند آواز سے بولیے گا جی کتنے دن کے مردے کو زندہ کیا؟ اگر آپ اپنے ہاتھ بھی دکھا سکتے ہیں تو دکھا کے بتائیں بلند آواز سے ایک مرتبہ. اور خداوند یسوع مسیح نے جو سب سے لیٹ مردہ زندہ کیا کتنے دن میں تھا؟ 4 دن. سوال یہ ہے کہ کیا خداوند یسوع مسیح قبرستانوں کے اندر نہیں کبھی گیا؟ اس کا بھی جواب دے دیجئے مجھے. کلیسیا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کیا خداوند یسوع مسیح کبھی قبرستان کے اندر گئے؟ یا سر لو گئے یا نہیں گئے؟ قبرستان کے اندر اس قبرستان کے اندر جہاں ایک شخص کو چپڑا ہوا تھا زنجیروں کے ساتھ اور وہ اکثر قبروں کے اندر رہا کرتا تھا. میرے آقا کا گزر قبرستانوں کے اندر سے بھی ہوا. اگر وہ ایک دن بھی وہاں سے کہہ دیتا اے مردو زندہ ہو جاؤ. انجیل بیان کرتی ہے مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور جو سنیں گے وہ جیئیں گے. سارے قبرستان نے زندہ ہو جانا تھا لیکن آقا نے کیا نہیں کیا. تو صرف قانون پر بولنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے موت برحق ہے. واجب ہے موت کا آنا. موت کا آنا واجب ہے. لیکن موت کے اندر خدا اس ایماندار کو جو مسیح میں مرتا ہے اسے واپس اپنی قدرت کے کلام سے سنبھال کے مردوں میں سے
जिंदा करेगा जब वो आए। अगर अब हम बतौर मसीही होते हुए कब्र कुशाई करें और आकर कहें कि पादरी जमील हम आपसे गुजारिश करते हैं ये लाश पड़ी है इसके ऊपर दुआ करो, तो मैं यहाँ ये जवाब दूंगा, मेरे आका ने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा करके ये साबित किया कि मुर्दों को जिंदा करने का इख्तियार मेरे पास है। और फिर आखिरी दिन जिनकी हड्डियां भी नहीं है, जो कब्र मट्टी से मट्टी मिल के बन गई है, जो खाक हो गई है, वो मेरे जलाल से मामूर होकर कब्रों से बाहर आएंगे। और मेरे भाई अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो वो बेटी जो फौत हो गई है, अगर तो वो मसीह में है तो हमें जरा भी झिझकने की जरूरत नहीं है, वो आराम कर रही है, रेस्ट कर रही है। एक दिन आएगा मेरा आका आसमान से नरसिंगे की आवाज के साथ फरिश्तों के ग्रुप के साथ आएगा और उस बेटी को जिंदा करके अपने साथ ले जाएगा, जमीन पर नहीं रखेगा। लेकिन अगर इस तरह देखिए तवज्जो के साथ सुनिए, लेकिन अगर इस तरह की इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर दे, लिखा है भाई, लिखा तो है कि मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, लिखा है, बिल्कुल लिखा है, बिल्कुल ये भी लिखा है कि जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूं, लिखा है। लेकिन इसका आगे जवाब क्या है, जरा सुनिएगा उससे आगे जवाब क्या है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, यीशु ने उससे कहा यह भी लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना करे। ये मतलब नहीं है कि हम आयत का स्पिरिचुअली भी उसका मतलब ले और कहे कि ये बड़ा खुदा के कलाम के अंदर ये लिखा है कि मैं ये करूंगा, खुदा ने कहा ये हो जाएगा, तो आप उसको वैसे ही ले और रिसीव करें, जबकि उसका मतलब फर्क है। इसका यह मतलब नहीं है मसीह अगर मसीह वहां से कूद जाए, ईमान रखते हैं कि फरिश्तों ने आके उसे उठा लेना था, ईमान रखता है फरिश्तों ने आके उठाना था। मैं ईमान रखता हूं कि फरिश्ते आना कहां से था, फरिश्ते तो ऑलरेडी उसके साथ दाएं बाएं ऊपर नीचे मौजूद थे, क्योंकि वो फरिश्तों के ऊपर ही तो चलता है, जमीन पर नहीं चलता, उनके ऊपर से चलता है वो। इब्लीस तुझे नजर आना चाहिए कि फरिश्ते उसके दाएं बाएं आगे पीछे चारों इतराफ है, ये वो है जिसके सामने क्रोबीम और सराफीम अपने सरों को झुका लेते हैं और 4 जानदार सरों को झुकाकर कहते हैं कुद्दूस कुद्दूस कुद्दूस, और 24 बुजुर्ग अपने सरों से ताज उतार कर कहते हैं जलाल इज्जत बुजुर्गी कुदरत हशमत के लायक सबा किया हुआ बन रहा है। तो तेरी औकात है उसे बताए कि फरिश्ते आए और तुझे उठा ले अपने हाथों पे। तो मैं आज आपसे भी गुजारिश करना चाहता हूं, अनाजील के अंदर बहुत सी आयात ऐसी लिखी है जिसको हम तरोड़ मरोड़ कर या स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशंस ऐसी करते हैं जो हमारे लिए वबाले जान बन जाती है। मिसाल के तौर पर ये कहे कि बड़ी स्पीड से गाड़ी आ रही है, ट्रेन आ रही है, और उसके सामने हम खड़े हो जाए और कहे ऐ खुदावंद मुझे तू बचा ले, ऐ खुदावंद तू मुझे बचा ले। भाई अकल खुदा ने दी है, यहां से पीछे हट जा, खुदा बचा लेगा। मुझे याद है बुजुर्ग हिजकियत सरोज साहब से किसी शख्स ने कहा कि बाइबल में तो लिखा है कि जी अगर आप बड़े ईमान से दुआ करें तो आप पहाड़ से कहें कि यहां से उठकर यहां आ जाए तो वो हो जाएगा। तो पादरी साहब ये पेंसिल पड़ी है, तो आप इस पेंसिल से कहें कि जनाब यहां उठ के मेरे पास आए। पादरी साहब ने कहा जी मैं उठा, मैंने जाके पेंसिल उठाई और उठा के अपने पास ले आया। कहता ये क्या? तो कहता ये है कि खुदा ने मुझे तवानाई दी है, अकल दी है कि मैं उठा के ला सकता हूँ। जो काम मेरे करने वाला है वो मैं करूंगा, जो खुदा के बस का काम है वो खुदा करेगा। तो मेरा काम है खुद उठा के ले आऊं क्योंकि मेरे सामने पड़ी है। तो भाई होनी चाहिए इस बात कि खुदा के कलाम के अंदर लिखा जरूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसको आजमाया जाए। तो मेरे लिए ये बड़ा शौक था और मैं पिछले 2 दिनों से नहायत परेशान हूं कि बार बार फोन आ रहे हैं कि जी आप आ रहे हैं इस्लामाबाद, हम लाना चाह रहे हैं, कब्र कुशाई करना चाह रहे हैं, जज के पास जाना चाह रहे हैं, अदालत में जाना चाह रहे हैं, पुलिस के पास जाना चाह रहे हैं कि कब्र कुशाई की जाए और मुर्दे को निकाला जाए और फिर हम दुआ उसके ऊपर करवाएं और वो जिंदा हो जाए। लिखा है
खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश रखा। हम ईमान रखते हैं कि मुर्दे जिंदा किए जाए। कोई हालेलुया कह सकता है? और कौन से मुर्दे? जो मसीह में है। तीसरी बात, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, फिर हुआ क्या? फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। अब देखिए, अब वो क्या कह रहा है कि अगर तू झुककर सजदा करे तो ये सारी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा। अब इब्लीस हमेशा सत्य का मोहताज, वो हमेशा चाहता है कि इंसान मुझे सिजदा करे। बाग एदन से ये सिलसिला शुरू हुआ कि ये मुझे सजदा करे। प्लानिंग उसको दी, उसको मुख्तलिफ तरीके से बरगलाया, मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए, और इंसान भी जो है अगर उसे सिजदा करता है तो इंसान के ऊपर अपनी बरकतें, यानी इब्लीसी बरकतें निछावर करता है। अब यहां पर वो कह रहा है, अगर तू झुककर सिजदा करे तो मैं तुम्हें चीजें दे दूंगा। इंसान दौलत, इज्जत, शौकत का भूखा है। इंसान दौलत का भूखा है और कई मर्तबा इंसान दौलत की खातिर किसी और राह निकल जाता है, रास्ता बदल जाता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह 3 जगहों पर आजमाए गए। दौलत में आजमाए गए, अपनी अथॉरिटी में आजमाए गए, और फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जो खुदा ने उन्हें चीजें दी है, फरिश्तगान है जो उनकी बाबत इल्हाम और कलाम के अंदर लिखे, उसकी बाबत आजमाए गए। लेकिन जो नुक्ते की बात है वो ये है कि जितने डायलॉग हुए हैं खुदावंद यीशु मसीह में और इब्लीस में, डायलॉग जो है बाइबल बेस्ड है। बाइबल मुकद्दस के रेफरेंसेस कोट किए गए हैं। शैतान ने तौरात से रेफरेंस दिया, ज़बूर से रेफरेंस दिया, साइफुल अंबिया को इस्तेमाल करता है। इसका मतलब यह है कि इब्लीस अपने मतलब की आयात इस्तेमाल करके खुदा के लोगों को वर्गलाता है, खुदा के लोगों को मिसगाइड करता है, मिसलीड करता है, स्पिरिचुअली भी और स्पिरिचुअल रूहानियत के अलावा जिस्मानी तौर पर भी। हमें कई मर्तबा हम दुआ में इतना बढ़ जाते हैं, खुदा के साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है और हम उस रिलेशनशिप के अंदर ये कहना शुरू कर देते हैं, अब हमें इस चीज की जरूरत नहीं है, अब हमें इस चीज की जरूरत नहीं है। हर जो हमारे पास की बातें हैं हम उसको भी खुदा पर डाल देते हैं। एक छोटी सी चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जिस रोज खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया तो फरमाया लाजर कब्र से बाहर आ। इंजील के अंदर नहायत खूबसूरत लिखा है, लाजर कफन समेत उसके कदमों में आ गया। आपने वहां पर इरशाद फरमाया, इसको खोलो और जाने दो। मैं यहां सवाल एक आपसे करता हूं कि जो कब्र से बाहर ला सकता है, जो मुर्दे 4 दिन के मुर्दे के अंदर जान डाल सकता है, वो कफन के बंद नहीं खोल सकता, वो कफन नहीं खोल सकता, वो कफन खोलने की कुदरत रखता है। लेकिन वो ये चाहता है कि जो काम मैं कर सकता हूं वो मैं खुद करूं और जो काम उसकी कुदरत का है वो करूं। क्यों? हर काम उसकी कुदरत से हो सकता है, लेकिन मेरे पास के अंदर भी खुदा ने बातें दी है और खुदा ने मुझे अथॉरिटी दी है जमीन के ऊपर। आपको अथॉरिटी दी है। जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया, फरमाया मैं जमीन के ऊपर तुम्हें इख्तियार देता हूं। और जिस दिन खुदा ने सारी दुनिया को खत्म किया, चरिंदों, परिंदों, दरिंदों, हैवानात को, नबातात को, सबको पानी के वसीला से तूफान नूह से खत्म किया, तो नूह के तूफान के बाद इस रोज खुदा ने नूह को ब्लेस किया, नूह के बच्चों को बरकत दी, जिससे हम आगे बढ़े हैं, हमारी नस्लें, कौमें, कबीले, उम्मतें आगे बढ़ी है। तो खुदा ने नूह से और उसकी नस्ल से कहा, मैं तुम्हें जानदारों पर इख्तियार देता हूं, मैं जमीन पर तुम्हें इख्तियार देता हूं। सो खुदा ने हमें अथॉरिटीज दी हुई है। ये सिर्फ स्पिरिचुअल अथॉरिटीज नहीं है। कई मर्तबा हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमें दुआ के अंदर इख्तियार मिला, नहीं, इसके अलावा भी हमें खुदा ने इख्तियार दिए हुए हैं और वो इख्तियार हम यूज नहीं करते, हम वो भी खुदा पे डाल देते हैं कि खुदा तू ही कर। इब्लीस भी जो यही कह रहा है,
ابلیس کا کام ہے کہ ہمیں بائبل سے مسلیڈ کرنا. ابلیس کا کام ہے ہمیں گائیڈ ایسا کرتا ہے, ہماری عقل کو معاف کر دیتا ہے اور ریفرنس بائبل سے کوٹ کر دیتا ہے, یہ بھی لکھا ہے, یہ بھی لکھا ہے, یہ بھی لکھا ہے, یہ بھی لکھا ہے. اور ہم بائبل کو دیکھ کر یہ خدا کا کلام ہے, ہم کہتے ہیں بات ٹھیک ہے. بھائیوں, بہنوں, بیٹیوں, بچوں, بزرگوں, جتنے سامعین مجھے سن رہے ہیں, جتنے مجھے دیکھ رہے ہیں, بائبل خدا کا کلام ہے بغیر کسی شک کے. ہم آمین کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے. گھاس سوکھ جائے گی, پھول کملا جائے گا, پر خدا کا کلام ابد تک قائم رہے گا. لیکن اس کلام کو غلط یوز کروا کون رہا ہے, یہ سوچنے والی بات ہے. کئی مرتبہ ہم یہ سوچتے ہیں میرے ساتھ رول کچھ کلام کر رہا ہے. مجھے یاد ہے ایک دن میں ایک جگہ پر کلام سنانے کے لیے گیا, لاہور کے اندر ہی تھا میں, اور ایک خاتون نیچے سے اٹھتی ہے اور مجھے خاص سے آگے گریبان سے پکڑ دیا, اپنی ٹائی سے اس نے پکڑ لیا اور رو کے مجھے کہتی ہے, چیخ کے مار کے مجھے کہتی ہے. اور جب اس نے مجھے یہاں سے پکڑا, 1000-1500 بندہ جو تھا وہ کلام سننے کے لیے بیٹھا ہوا تھا, جب اس نے یہاں سے مجھے پکڑا تو میرے پسینے چھوٹ کے میں کانپنا شروع ہو گیا. ابھی میں پلپٹ پہ آیا ہی ہوں, ابھی میں ڈائس پہ آ کے بائبل رکھی ہے, اس نے میرا گریبان پکڑ لیا اور جو اس نے سوال پہلا کیا مجھ سے روتے ہوئے, آپ نے میرے شوہر کو مارا ہے. تو میں اس کے شوہر سے کبھی ملا بھی نہیں تھا, میں جانتا نہیں تھا. مجھے انوائٹ کیا گیا تھا کہ اس کی میموریل سروس ہے تو آپ آئیں. تو میں کانپ رہا تھا, پسینہ مجھے آیا, میں کانپ رہا تھا, شیورنگ ہو رہی تھی مجھے, اور آج ایسا کبھی زندگی میں نہیں ہوا میری. جب یہ سارا سلسلہ میرے ساتھ ہو رہا تھا تو میں لڑکھڑاتے ہوئے زبان سے, ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے, کیونکہ میری عقل بند ہو چکی تھی, میں نے اس سے پوچھا, بہن ہوا کیا؟ میں تو آپ کے شوہر کو جانتا بھی نہیں ہوں. مجھے کہتی ہے وہ بہن, کیا آپ نے میرے شوہر کو مارا؟ میں نے کہا جی کیسے میں نے مارا, میں تو اس سے کبھی ملا بھی نہیں ہوں. کہتی ہے میرے گھر میں کچھ خادم آئے اور انہوں نے آ کر کہا, ہم خدا نے ہمارے ساتھ کلام کیا ہے, اسے ضرورت نہیں ہے ہاسپٹل جانے کی, اور اسے سوئر ہارٹ اٹیک ہوا تھا, اس ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں, اس کے وال بند ہے, ہم دعا کریں گے خدا کھول دے گا. اور اسے روک دیا گیا کہ وہ ہاسپٹل جائے, دوائی نہ لے سکے, اور وہ چند دنوں کے بعد انہی کے سامنے ہاتھوں کے دے دی. اور اس نے کہا, آپ ہی نے تو کہا تھا کہ دعا کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. تو جو کام انسان کا ہے اسے انسان کو کرنے دے. اگر وہ ہاسپٹل کے اندر جانے کی ضرورت ہے جائے, اگر ہاسپٹل کے اندر دوائی لینے کی ضرورت ہے تو لے, خدا دوائیوں سے منع نہیں کرتا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ جتنے ہیلر ہیں نا, یہ جو کہتے ہیں جی ہم بڑی ہیلنگ کرتے ہیں, ہم دعا کریں تو بڑی شفا ہوتی ہے, بڑے معجزے ہوتے ہیں, بڑی قدرت ہوتی ہے, یہ بھی اپنے ان ہاتھوں سے گولیاں کھاتے ہیں, ٹیبلٹس لیتے ہیں. کیوں؟ ہمیں کئی مرتبہ یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ نہیں, ابھی پچھلے دنوں میں گیت چل رہا تھا کیسا یسوع پانیاں شفا والے دوائیاں سا نہیں کھانیاں. کیوں نہیں کھانیاں بھائی؟ میں نے ایک جگہ پر پوچھا کہ کیوں نہیں کھانیاں, کہتا ہے خداوند ہمیں شفا دے گا. بھائی جو ہمارے پاس کا کام ہے وہ ہم کریں, جو ہمارے پاس میں نہیں ہے, جہاں ہماری پاس ہو جاتی ہے, جب ڈاکٹر کہہ دیتا ہے نا تب کوئی علاج نہیں ہے, تب خداوند قدرت سے میری والدہ کے ساتھ ایسا, میری وائف کے ساتھ ایسا ہوا. دونوں مرتبہ جب میری والدہ ایڈمٹ تھی ہاسپٹل کے اندر, ڈاکٹروں نے کہا کہ بس ختم ہے, جواب ہے, برین ہیمرج ہو چکا ہے, 99% چانس ہے کہ ڈیتھ ہو جائے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, ہم لے آئے اور ہم دعا کر رہے ہیں. وائف میری کا جب کہا کہ اس کے گردے فیل ہو چکے ہیں, اس کے پیٹ کے اندر پانی بہت زیادہ ہو گیا ہے اور یہ مر جائے گی, ہم نے اس دن بھی دعا کی اور خداوند سے کہا خداوند ڈاکٹروں نے جواب دیا ہے, ہم تو گئے ہیں, ڈاکٹروں نے جواب دیا ہے, لیکن تو اپنی قدرت کو ظاہر کر. میری والدہ کئی سال رہے, میری وائف آج بھی زندہ ہے اور مل کر ہم خداوند کی خدمت کر رہے ہیں. اس کی وجہ آج بھی دعاؤں میں شک نہیں ہے, بائبل میں شک نہیں ہے, الہام اور کلام میں شک نہیں ہے. شک اس بات میں ہے کہ آپ بائبل کو کس طریقے سے پیش کرتے ہیں. ابلیس نے کس طریقے سے پیش کیا, اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو کہہ, اگر تو. اب دیکھیے مسیح ہماری طرح انسان ہے اور وہ آزمائے. میں شروع میں آپ کو کہہ چکا ہوں اور چند منٹ اور آپ سے بات کر کے کام کر کے
खत्म करना चाहता हूं। शुरू में मैंने कहा था कि खुदावंद यीशु मसीह इंसान बन के जमीन पर आया ताकि हमारी तरह आजमाया जाए। अब आप कहेंगे जी उन्होंने तो कोई दवाई इस्तेमाल नहीं की, वो तो खुद खुदा है, कोई बेवकूफों वाली बातें मत करे। जहां उन्हें इंसानों की जरूरत है, अगर वो चाहे तो मटकों के अंदर मैं आ सकती है, लेकिन आपने फरमाया मटकों को पानी से लबालब भर दो, करो तुम, बरकत मैं दूंगा। काम तुम करो, ब्लेस मैं करूंगा। रोटियां तुम लेकर आओ, बरकत मैं दूंगा। मछलियां तुम लेकर आओ, बरकत मैं दूंगा। जाल तुम डालो, मछलियां मैं लाऊंगा। तुम भी कुछ करो और मैं अपनी बरकत को निछावर करूंगा। हमने करना है, हमने करना है, जाल हमने डालना है, रोटियां हमने लेकर आनी है, पानी हमने भरना है, हमने कफन के बाद हमने खोलने हैं, और उस पर बरकत जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह ने। ये है खुदा के कलाम की बात। हमें खुदा चाहता है कि हम कुछ करें। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि रोजे आए हैं, हमने रोजे रखे हैं, हम स्पिरिचुअली इतना आगे बढ़ गए हैं कि हम खुदा के कलाम के अंदर ही अमेजिश करते जा रहे हैं और खुदा के कलाम के अंदर ही आजमाइश करते जा रहे हैं। अब बाइबल में तो ये भी लिखा है वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। बाइबल में तो ये भी लिखा है कि खुदा के डरने वालों के चौगिर्द उसके फरिश्ते खैमजन होते हैं और वो उसे हर बला से बचा लेते हैं। तो हम बला को आवाज दे और के फरिश्ते आपका बचा लेते। ऐसा नहीं है। जहां हम बेबस हैं, जहां हम हैंड्स अप हैं, जहां हमारी औकात, हमारी शान, हमारी हैसियत, हमारे दर्जे, हमारे रुतबे से बात बाहर चली जाती है और फिर हम पुकारते हैं ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। जिस तरह कश्ती के अंदर जितनी देर वो पानी निकालते रहे, जब डूबने लगी तब कहा ऐ साहिब हम हलाक हुए जाते हैं, तो मेरे आका ने सिर्फ हाथ ही बढ़ाया था, सुकून। आप कुछ कहे वो हाथ बढ़ाएगा, सुकून देगा, बरकत देगा। तो दूसरी और आखिरी बात, कई मर्तबा हम ये कहते हैं मेरे साथ खुदा कलाम कर, खुदा मेरे साथ कलाम कर रहे, खुदा ने मेरे साथ कलाम किया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं फिर दस्त बदस्ता, मैं बहुत बार ये गुजारिश कर चुका हूँ, ये सिफारिश कर चुका हूँ, बहुत मर्तबा मिन्नतें फरियादें तरले कर चुका हूँ, आज भी तरला ही कर रहा हूँ आपसे, मिन्नत कर रहा हूँ आपसे, मेहरबानी करके इस फोबिया से निकलिए। खुदा बाइबल मुकद्दस की 66 किताबों से बाहर कलाम नहीं करता। अगर वो कलाम करेगा तो उसका कलाम बाइबल मुकद्दस जो खुदा का जिंदा लारेब कलाम है, जिसकी बाबत खुदावंद ने फरमाया इसके अंदर से एक शोशा और एक नुक्ता भी नहीं टलेगा। आसमान और जमीन टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ न टलेगी। ये है वो बाइबल। इस पर ईमान लाना है। खुदा इसमें से होकर बोलता है, खुदा इसमें से होकर कलाम करता है, खुदा इसमें से होकर बात करता है। हमें 66 किताबों का इल्म नहीं होता और हम कहते हैं खुदा ने मेरे साथ कलाम किया। और माफी के साथ कहूंगा, माफी के साथ इन लोगों से बंदा ये पूछे, सलातीन की किताबों के नसबनामे आते हैं तुम्हें? तवारीख की कुतब के वाकयात और नसबनामे आते हैं? की किताब के जो नसबनामे लिखे हैं वो आते हैं? अज़बर जुबान कलाम है कि वो कलाम नहीं है, वो भी कलाम है। तलफ्फुज़ नहीं आएगा, पढ़ना नहीं आएगा, खुदा ने मेरे साथ कलाम किया। भाई ना बाइबल मुकद्दस को स्पिरिचुअली तोड़ मरोड़ कर पेश करें और अपने ज़िहनी ख्यालात को हयात के रूप देकर खुद भी गुमराह ना हो और दूसरों को भी गुमराह ना करें। और दूसरी बात ये कहना छोड़ दे खुदा ने मेरे साथ कलाम किया, खुदा ने मेरे साथ कलाम किया। अच्छा कि आप ये कहे खुदा ने मेरे साथ बाइबल के जरिया से कलाम किया। कलाम ये है, इब्लीस भी कलाम करता है, इब्लीस भी गुफ्तगू करता है, इब्लीस भी। और मैं आखिरी नुक्ता जो है, यीशु मसीह जमीन पर आए, इंसानों के अंदर रहे, इंसान की शक्ल में रहे, इंसानों की तरह आजमाए गए और कोई ऐसा जमीन पर बशर नहीं है जो आजमाया ना जाए। शुरू में मैंने एक हवाला आपकी खिदमत में पेश किया था। पौलुस रसूल कहता है
کہ ہر شخص آزمایا جاتا ہے اور خدا اس کی لیاقت کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق آزمائش دیتا ہے، اور پھر آزمائش آتی ہے۔ اور ایک ہم دعا میں اکثر کہتے ہیں ہمیں آزمائش میں نہ لا، ہم تو دعا کرتے ہیں ہمیں آزمائش میں نہ لا، اور اگر آ جائے، نکتے کی بات سنیے، اگر آ جائے تو پالوس رسول کہتا ہے وہ نکلنے کی راہ بھی بتا دیتا ہے۔ آپ آزمائش کے پھنسے ہیں، ساتھ راستہ بتاتا ہے، یہ ہے راستہ، نکل جا، دروازے کھول دیتا ہے کہ یہ لے بیٹا یہاں سے نکل پڑا ہے، میں دکھاؤں گا۔ اگر آپ آزمائے گئے ہیں تو شکر کریں، اگر آزمائے گئے ہیں فخر کریں، اگر آزمائے گئے ہیں صبر، اگر آزمائے گئے ہیں تو خدا کے رسول سجدہ کرے، اور پھر اسی سجدے میں ایک راہ خدا آپ کو دکھائے گا، اس راہ اندر سے نکل کے اور اینڈ پہ میرا آقا کھڑا ہوگا، اور اس طریقے سے میرے آقا بیابان سے باہر آتے ہیں، اور آ کر جیسے وہ کام کا آغاز کرتے ہیں، اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، کوڑی پاک صاف ہوتے ہیں، بھوتے زندہ کیے جاتے ہیں، انجیل کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، ابلیس تھرتھراتا کانپتا ہے، گندگی کی طرح آسمان سے زمین پر پڑتا جاتا ہے، زمین کے پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے۔ یہ اتھارٹی آپ کو بھی بخش دے گا، اور آپ بھی برکتوں پر برکت پائیں گے۔ جب راستہ آپ کے لیے ہوگا، راہ آپ کو دے گا، نکالے گا وہاں سے آپ کو، اور نکالنے کے بعد آپ کی انگلی پکڑ کے نہیں۔ دیکھیے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو چلنے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے گر جاتا ہے، چھوٹے پاؤں چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیتا ہے، اور ان سٹیپس کے اندر وہ گر جاتا ہے، اپنے پاؤں ہی ساتھ لگ جاتے ہیں، وہ گر جاتا ہے، آگے کوئی چیز نہ ہو، بیلنس نہیں رہتا۔ یہ اسپرچل لائف کی زندگی، روحانی زندگی کا بھی عمل ہے۔ جب ہم اسپرچل لائف گزارنے کی کوشش کرتے ہیں ہم گر جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیتے ہیں، گر جاتے ہیں، بیلنس ہمارا برقرار نہیں رہتا، اپنے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگ جاتے ہیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں لگ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ تو جو والدین ہیں وہ ایک کام کرتے ہیں، وہ آگے ایسے کر کے انگلی کر دیتے ہیں، بچہ اس انگلی کو یوں کر کے پکڑ لیتا ہے، اور اس انگلی کو پکڑ کر وہ چلتا ہے، لیکن پھر اگر راستے میں کچھ چیز ٹھیڈا لگ جائے تو وہ یوں کر کے سلپ ہوتی ہے انگلی، بچہ پھر گر جاتا ہے۔ لیکن اگر باپ یا ماں انگلی نہ پکڑے بلکہ یہاں سے بازو سے پکڑ لے تو یقین جانیے چاہے آگے بڑے سے بڑا پتھر بھی آئے گا وہ بازو سے پکڑ کر اس کو اٹھا لے گا، پتھر نیچے سے گزر جائے گا، چوٹ نیچے سے گزر جائے گی، ٹھوکریں نیچے سے گزر جائے گی، اور آپ سلامتی کے ساتھ جائیں گے۔ اور یہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ آپ انگلی پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کا بازو پکڑتا ہے، اور بازو پکڑ کر آزمائشوں کے اندر سے نکال دیتا ہے، مشکلوں کے اندر سے نکال دیتا ہے، پریشانیوں کے اندر سے نکال دیتا ہے، اور آپ اس کے بازو کے اندر ہنس رہے ہوتے ہیں، اور مشکلیں پریشانی آپ کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے، اس لیے کہ خدا کا برا، خدا کا بیٹا یسوع آپ کے بازو کو پکڑے ہوئے ہے، اور جس کا بازو یسوع مسیح پکڑ لے وہ گر ہی نہیں سکتا، وہ پریشانی نہیں ہو سکتا، اس کے نیچے سے آزمائشیں گزر جائے گی، ٹھوکریں لگنے نہیں دے گا، کیونکہ پھر وہ آپ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے گا تاکہ آپ کے پاؤں کو پتھر سے ٹھیک نہ لگے۔ اس لیے ہم انسان ہوتے ہوئے اپنا پورا توکل، اپنا پورا بھروسہ، چاہے بھوک ہو، چاہے شہرت ہو، چاہے دولت ہو، چاہے کوئی اور ہو، اپنا پورا تکیہ زندہ خدا پر رکھیں گے۔ ہاں پڑ جائیں گے آزمائش میں، being a human being ہم پڑھ سکتے ہیں آزمائش میں، نو ڈاؤٹ پڑھیں گے، آزمائے جائیں گے، راہ بھی خدا بنائے گا، ایسی راہ بنائے گا اس کے بعد سرفرازی ترقی دے گا، بلندی دے گا، اپنے ہاتھ آئے گا۔ آئیے ہم دعا، آئیے ہم سارے کھڑے ہو جائیں گے شکر گزاریوں کے ساتھ، ہاللیلویہ، سارے اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں گے، دونوں ہاتھوں کو بلند کریں گے اور شکر گزاری کریں گے، شکر گزاری کریں گے۔ بھائی یوسف سے گزارش ہے، آئے ہم مل کر پرستش بھی کریں، مل کر پرستش کریں گے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، گیت گائیں گے، خوف نہ کھا نہ گھبرا، میں یہوہ یری ہوں، میں مہیا کروں گا، میں ہی تجھ کو سنبھالوں گا، مشکلوں سے نکالوں گا، طوفانوں میں آؤں گا، میں ہی تجھ کو بچاؤں گا، میں یہوہ یری ہوں، میں مہیا کروں گا۔ میں گزارش کروں گا کہ پاسٹر صاحبان جتنے بھی ہیں
लीडर जितने हैं चर्च के अंदर वो दाएं बाएं आके खड़े हो जाए और हम दोनों हाथ बुलंद करके दुआ करें। मैं मीडिया की टीम से गुजारिश करूंगा अकोमोडेट करें सबको और हम सारे मिलकर दुआ करेंगे, चर्च के लिए दुआ करेंगे, अपने लिए दुआ करेंगे। खुदावंद इन आजमाइशों से निकाले, खुदावंद इन दुखों से निकाले, खुदावंद इन परेशानियों से निकाले। इस वक्त फेसबुक पे हजारों की तादाद में लोग कलाम मुकद्दस को सुन रहे हैं। अगर आपकी कोई मुश्किल है, आपकी कोई परेशानी, आपकी कोई प्रॉब्लम है जिसके अंदर से आप पड़ गए हैं, मैं आपको खुशी की खबर देता हूं, आप तन्हा नहीं है। बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस दाऊद फरमाते हैं, अगरचे मेरा गुजर मौत के साया की वादी में से हो, मैं किसी बला से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। शुक्रगुजारी करें, यीशु मसीह आपके साथ है आजमाइशों में। शुक्रगुजारी करें और ये ना करें कि आप उसकी उंगली पकड़ने की कोशिश करें, उसकी उंगली ना पकड़ने की कोशिश करें, बल्कि उससे कहें ऐ खुदावंद मेरा हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़ ले, क्योंकि वो कहता है अगर जितना गुजर मौत के साया की वादी में हो वो भी तू किसी बला से ना डरेगा। मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैं तुझे अपने हाथों पे उठाऊंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना होगा, मैं कभी तुझे ना छोड़ूंगा, दुनिया के आखिर तक हमेशा तेरे साथ रहूंगा। वो हमारे साथ है। आइए अपने हाथों को बुलंद करें, अपने हाथों को बुलंद करें। दोनों हाथ बुलंद करके बुलंद आवाज से करेंगे, कहिए मिलकर ना घबरा, मैं यहोवा यरी हूं, मैं मुहैया करूंगा। फेसबुक पर देख रहे हैं, सुनकर जितने यूट्यूब पर देख रहे हैं, जितने फेसबुक पर देख रहे हैं, जितने जिस मीडिया के जरिए से देख रहे हैं, आइए दुआ करें।